students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video, we are going to answer for periodic classification of elements. In this periodic classification of elements, let us answer for the activity that has been given in the textbook, that is activity 5.1. First answer ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದೆ activity 5.1? Looking at its resemblance to alkali metal, this is activity 5.1, and the halogen family, try to assign hydrogen a correct position in Mendeleev's periodic table ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೆಂಡಲೀಸ್ ಅವರು without any reason, that you don't know the reason, but he kept the hydrogen along with lithium, sodium, that is in the first group. ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ he has kept along with the that is lithium and sodium in the first group. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸೆಂಬಲೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, try to assign hydrogen a correct position in Mendeleev's periodic table ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer this question. The position of hydrogen. So now let us answer this question. The position of hydrogen the position of hydrogen in Mendeleev's periodic table, in Mendeleev's periodic table is correct because the properties of hydrogen are more similar to alkali metal, and also it has the property of hydrogen has the property of losing the electron. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.1ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ಆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಟು ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶುಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಗ್ರೂಪು 1, ಪೀರಿಯಡು 1, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.1. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5.2. ಸೊ 5.2 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 5.2 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl35 and Cl37. Would you place them in different slots
because their atomic masses are different, or ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, or would you place them in the same position because their chemical properties are the same? So let us answer these two questions. ನೋಡಿ ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl35 Cl37. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್, ವುಡ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ವುಡ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ that is in different slots because of their atomic masses are different? So the answer is no. The more fundamental answer bariyadadre idike, the more fundamental base for classification of elements, the more fundamental base for classification of elements is based on atomic number, and not atomic mass. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿ Cl, ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ನು 35 ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ 37 ಎರಡರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎರಡರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು ಒಂದೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಲಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಇದು ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ವುಡ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, both the isotopes are placed in same position, because they have same chemical properties and same atomic number. So this is how we have to answer for activity number 5.2. Now we are going to answer for activity number 5.3. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.3ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 5.3ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.3, ಹೌ ಆರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಹೌ ಆರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಆರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1.5 ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ? ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಶುಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಆರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಅದನ್ನೇ ಶಾರ್ಟಾಗಿ MPT ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ modern periodic table is based on atomic number. So cobalt,
that is having atomic number 27, and nickel having atomic number 28 is placed, that means cobalt is placed before nickel, that is nickel. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಬಾಲ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 27, nickel atomic number 28. The elements are arranged in the increasing order of their atomic number according to modern periodic table. Therefore, cobalt is placed before nickel, or nickel is placed after cobalt. So this is the answer for the first question. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಅದು ಏನು ಕೇಳಿ ಏನಂದರೆ, ಹೌ ಆರ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ದ isotopes have same atomic number. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಾರ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅವುಗಳ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ they are placed in the same group. They are placed in the same group in modern periodic table. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ C612, C613, ಸೊ C613 ಮೂರು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇದೆ, 14 ಮೂರು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ. ಮೂರು ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ನು, ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು 12th ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ನಾಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1.5? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ Z 1.5 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ atomic number is always a whole number. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೋಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಶುಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಶುಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ, ಸೊ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. Having period 1 and group 1. So like this we have to answer for, so activity number 5.3. Now let us move for activity number 5.4. So now let us move for activity 5.4, that is look at the group 1 of the modern periodic table. Nodana enide anta, and name the element present in it. One question. Write down the electronic configuration of the first 3 elements of group 1. Second question, what similarity do you find in their electronic configuration? Question number 3, how many valence electrons are present in these 3 elements anta ide. So now let us answer it one by one. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1? look at the group 1 of the modern periodic table and name the elements present in it ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. 1ನೇ ಗ್ರೂಪು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸೀಸಿಯಂ, ದೆನ್ ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ
ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಥಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆದಮೇಲೆ ರುಬಿಡಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಸಿಎಂ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಂ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಸಿಸಿಎಂ, ಫ್ರಾನ್ಷಿಯಂ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1, ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,1, then sodium atomic number 11 configuration is 2,8,1. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 1, 2,1, 2,8,1. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, ಲಿಥಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, ಸೋಡಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 3, ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರೋವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 have same number of valence electrons. They have the same valence electrons, that is group 1 andre valence electron is 1. So this is the answer for third question. Fourth question is how many valence electron present in these 3 element? So ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 1 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ we have completed activity number 5.4. ಈಗ activity 5.5 ಹೋಗೋಣ. Activity 5.5, if you look at the modern periodic table, you will find that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. Write down their electronic configuration. So first question ಏನಿದೆ, ಸೊ ಲಿಥಿಯಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. 1. ಡೂ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್. ಡೂ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್? ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.5ನಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಯಾನ್ ತನಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ 3, 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10. Now let us write the configuration. So 2,1, beryllium 2,2, boron 2,3, carbon 2,4, nitrogen 2,5, then oxygen 2,6, fluorine 2,7, then neon 2,8. Okay, we have written the electronic configuration. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಮುಗೀತು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಡೂ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ನೋಡಿ, ಇದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 2, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3,
ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 4, 5, 6, 7, 8. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ನೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡು ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹುಡುಕಿ, KL 2 ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಿಥಿಯಂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಯಾನ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಶೆಲ್ಸ್. ಎಸ್ they have same number of shells in the bracket K and L. ಸೊ ಇದು K ಶೆಲ್ಲು, ಇದು L ಶೆಲ್ಲು, KL. ಅದೇ ಥರ KL, they have the same number of shells they have. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.5ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂಬರ್ 5.6. ಸೊ 5.6 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.6. How do you calculate the valency of an element from its electronic configuration? First question, what is the valency of magnesium with atomic number 12 and sulfur with atomic number 16? ಎರಡನೇ question, similarly find out the valency of the first 20 elements. Third question, how does the valency vary in a period on going from left to right? Fourth question, how does the valency vary in going down a group? ಸೊ ಇದು 5th ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.6ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 5.6. ದಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಂದ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂನ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2, 8, 1. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 1. Valency is +1. That means sodium has the capacity to lose 1 electron. ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಐದರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಆಟಮು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ? ದಟ್ ಈಸ್ +1. ಅದೇ ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2, 8, 7. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್? ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ -1. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗೇನಿಂಗ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳೋ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ +1 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ -1. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12, 2, 8, 2. ಹಾಗಾದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ +2. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಲೂಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು +2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. By observing the valence electrons, we can decide what is the valency of the given element. Now let us move for the second question. So second question higide. So second question nalli avaru what is the valency of magnesium with atomic number 12
ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 12. ಸೊ 2,8,2 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2, ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಲೂಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 16. ಸೊ 2,8,6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಶೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ -2. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈ ಮೈನಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೇನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ವೇಲೆನ್ಸಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಬರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 1. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ +1. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಈಲಿಯಂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಬರೀತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಅದನ್ನು 2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ 0, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶೆಲ್ ಮೊದಲನೇ ಶೆಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಲಿಯಂ ಈಸ್ ಎ 0 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು 0 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಸ್ 0. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3, ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,1. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದಕ್ಕೆ +1 ಬರೀತೀನಿ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 4, 2,2. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ is +2. ಬೋರಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5, 2,3. its valency is +3. ಕಾರ್ಬನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6. ಸೊ 2,4 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ಸು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ಸು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ತನ್ನ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇತರ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಗೇನಿಂಗ್, ನೋ ಲೂಸಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7, 2,5. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 + 3 ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ -3. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 8, 2,6. ಸೊ ಇನ್ನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, -2. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 9. ಸೊ 2,7. ಸೊ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ -1. ನಿಯಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 10, 2,8. ಸೊ ಇದು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 0. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೊಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ವೇಲೆನ್ಸಿ 0. ಏಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11, 2,8,1. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ is +1. Magnesium 12, 2,8,2. that is +2. Aluminium 13 atomic number, 2,8,3 +3. Silicon 14. So 2,8,4. that means +4. 4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, not +4, -4. So phosphorus 15 atomic number, 2,8,5. so it valency is 3. Sulfur atomic number 16, 2,8,6. so valency is 2. Chlorine atomic number 7, 2,8,7. valency is -1. Argon atomic number 18, 2,8,8. so valency is 0. completely filled. Potassium atomic number 19, 2,8,8,1. valency is +1. Calcium atomic number 20, 2,8,8,2. so +2, that is 2. So like this we have to write down the that is valency for first 5 elements.
ಫಸ್ಟ್ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೀಗೆ ತಗೊತೀನಿ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್, ಇದನ್ನು ತಗೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Configuration 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ವೇಲೆನ್ಸಿ 2, ವೇಲೆನ್ಸಿ 3, ವೇಲೆನ್ಸಿ 4, ವೇಲೆನ್ಸಿ 3, ವೇಲೆನ್ಸಿ 2, ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ವೇಲೆನ್ಸಿ 0. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 4 to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ, ವೇಲೆನ್ಸಿ increases from 1 to 4 and decreases from 4 to 0. ನೋಡಿ, 1ರಿಂದ 4 ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, 4ರಿಂದ 0ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹೌ ಡಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಡೌನ್ ಎ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡೌನ್ ಎ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3, ಸೋಡಿಯಂ 11, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 19, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ 1, 1, 1. ಹಾಗಾದರೆ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು 13th ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, 14th ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಇರುತ್ತೆ, 15th ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, 14th ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. So this is the answer for that is what we call activity 5.6. Now in the next video we are going to answer for activity 5.7 to 5.11 will be answered in the next video. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you very much.